गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां वड्डी खबर दे नाल। किसान अंदोलन दे उत्ते प्रधानमंत्री हाउस दे उत्ते अहम मीटिंग जारी है। पंजाब बीजेपी दे आगुआं दी प्रधानमंत्री दे नाल मीटिंग जारी है। पीएम नूं हुण तक दी गलबात दी पूरी जानकारी दे रहे ने जो केंद्र ते किसानां दे विचाले होई है। फीडबैक हालांकि उहदी पहलां भी पहुंच रही होएगी ते दूजे पासे हुण जानकारी यह भी देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा स्थिति ग्राउंड लैवल के उत्ते इस समय हालात की है। 8 जनवरी को 8वें दौर की गलबात होनी है। उस तो पहला मीटिंगों का दौर जारी है। खेती कानूनों को रद्द करने की मंग के उत्ते किसान अड़े हुए ने। तो पंजाब बीजेपी के आगुआं की प्रधानमंत्री के नाल मीटिंग जारी है। थोड़ी देर के विच मीटिंग खत्म होएगी तो उस तो बाद ਅਸੀਂ भी जानने की कोशिश करांगे कि आखिर की कुछ मीटिंग के विच गलबात हुई है, की जानकारी दी गई है पंजाब बीजेपी के लीडरों के वलों प्रधानमंत्री नूं। सीधा रुख करते हैं। इस समय साडे नाल पंकज कपाही दिल्ली तो जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख करांगे। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? मीटिंग काफी लंबी खिंच गई। बिल्कुल गौरव, क्योंकि 5:30 बजे अंदर गए थे दोनों आगू बीजेपी के हरजीत सिंह गरेवाल और सुरजीत कुमार जैनी। 5:45 बजे मीटिंग शुरू होनी सी और जानकारी ये मिल रही सी कि 45 मिनट का मैं समा मिला सेगा, लेकिन अजे तक ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के लंबे होने के मायने समझने की जरूरत है कि इस वेले प्रधानमंत्री भी चिंतित ने। प्रधानमंत्रियों ने मंत्रियों तो फीडबैक लगातार ली है, लेकिन हुण पंजाब बीजेपी की लीडरशिप तो फीडबैक लीती जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कि किवें मसले का हल होएगा। 8 तरीक को दोबारा मीटिंग होएगी। 8 तरीक को दोबारा किसान जथेबंदियां अते सरकार के नुमाइंदे बैठणगे कि मसले का हल होएगा। और इसे गल समझने के लिए प्रधानमंत्री एक जानकारी लै रहे और सिर्फ अंदोलन नूं लैके या 3 कानूनों नूं लैके ही नहीं, बल्कि जो हालात पंजाब दे विच बीजेपी के लीडरां दे नाल बन रहे हैं। असीं देखिया कि तिक्शन सूद के घर के बाहर गोया सट्टिया गया, हरजीत सिंह गरेवाल होरां दा बाइकआउट किया गया। बहुत सारे थ्रैट जिहड़े ने वो बीजेपी के वर्करां नूं आ रहे हैं और कई पिंडां 'च तां इत्थों तक कह दिता गया कि बीजेपी के लीडरां दी हुण एंट्री नहीं होएगी। तां इस सारे मसले नूं समझण दे लई ये बैठक जिहड़ी है वो लंबी हो रही है और जिहड़ी बैठक 45 मिनट का समा सीगा और हुण इस वेले 8:05 हो चुके हैं, यानी कि कितनी लंबी बैठक हो गई है। और प्रधानमंत्री का इन्ना समा देना ये कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम जिहड़ा वो मन्निया जा रहा है। तो लाजमी तौर पर अहम मनी जा रही है मीटिंग। ते इस मीटिंग दे विच की कुछ गलबात हुंदी है। पंकज, ये भी समझना चाहांगे, देखो पंजाब दे विच बीजेपी के भी कई लीडर ने ते ऑलरेडी मंत्रियों के नाल गलबात तो बाद भी फीडबैक तो प्रधानमंत्री तक पहुंचती होएगी कि 7वें गेट की मीटिंग 6वें गेट की मीटिंग की कुछ होया प्रधानमंत्री को एक जानकारी तो लाजमी तौर पर होएगी। तो हुण इस पूरी स्थिति नूं किवें दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं पंकज तुहाडे कोल आउणा, मैं इसी सवाल के उत्ते जवाब लवांगा, पर इस सब दे विचाले साडे नाल पंजाब किसान यूनियन के प्रधान जुड़ रहे हैं रुलदूत सिंह मानसा जी। रुलदूत सिंह जी, स्वागत है तुहाडा। मुलाकात लगातार सिलसिला जारी है ते इस विचाले पंजाब बीजेपी के लीडर पहुंचे हुए ने प्रधानमंत्री नाल गलबात करने के लिए। किसान जथेबंदियां इसनूं किवें देख रही ने? किसान जथेबंदियां तो यही देख रही भी एडे छोटे लीडर प्रधानमंत्री ने सदे ने, ये 2-3 रिव्यू बन सकते हैं। एक तो यह बन सकता भी आपके लीडर का ही हो गलबात करन, एक ये भी बन सकता है भी कहें भी तुसीं दस्सिया क्यों नहीं पंजाब के जिहड़े किसान आगू ने उन्हों का यह वतीरा इन्ने कर रहे हैं, सानूं पक्की जानकारी क्यों नहीं सच्ची, तुसीं सरकार नूं होर गल कही कोट वग जाणगे डर जाणगे। ये 2-3 गल्लां निकलदियां ने विचों जी, यही हो सकदा। नहीं तुहानूं की लगदा कि किहड़े लीडरां नूं सदना चाहिदा सी कि जे पंजाब दी ग्राउंड रियलिटी प्रधानमंत्री जानना चाहुंदे ने तां किहड़े लीडरां नूं सदना चाहिदा सी? हाँ, जे सदना चाहिए जो पंजाब का प्रधान है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो होना चाहिए सीगा। जो इन्हों के 2 MP ने जी, एक हम 2 ने, मैंने पक्का पता ही नहीं है, उन्होंने सदना चाहिए जी। मेन लीडर सद के प्रधानमंत्री गल करता भी किवें मसला हल करना जी। ये तो मैंने हो सकता भी आप थल्ले लीडर सदे ने जिहड़े लीडर मतलब कोई बड़ी तवज्जो पहले कदे दित्ती नहीं, ਜਾਂ हो सकता है भी उन्होंने राही कोई गल करके उन्होंने होंद रखने वास्ते भारतीय जनता पार्टी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उन्होंने कहे भी हाँ दस्सिया क्यों भी ये दोनों इत्थों तक जाऊगा, ये बचाव ही गल है। नहीं देखो, हरजीत गरेवाल ते सुरजीत जैनी लगातार गलबात करते आए ने किसान जथेबंदियां नाल। उम्मीद है शायद तुहाडे नाल भी गलबात होई होवे। तुसीं हुण तक ये दोवें लीडरां दी भूमिका नूं किवें देखदे हो?
ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਸੱਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਕਜ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, 6:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਖਸ਼ਨ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਇਆ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗੌਰਵ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਲਏ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਦੋ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਚਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੌਰਵ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਰੇੜਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ 6 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन को और गहरा करें, संघर्ष को और व्यापक करें। 1 तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से यह तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन से पलवल की तरफ, तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को यह देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਵਕਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।